प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। बेटा असी अपनियां पहले एक स्टोरी कर चुके हाँ, एक कहानी कर चुके हाँ ते हुण असी अपनी 10वीं क्लास की दूजी कहानी शुरू करन जा रहे हाँ, जिसका नाम है अंग संग। ये कहानी वरियाम सिंह संधू की लिखी हुई है। तो कहानी पढ़न तो पहले सानू वरियाम सिंह बारे जान पछाण कर लेनी चाहिए है। पंजाबी साहित्य विच लंबी कहानी नूं प्रवानगी हासिल करवाउण वाले कहानीकार वरियाम सिंह संधू का जन्म 10 सितंबर 1945 ईस्वी नूं पिंड चविंडा कला जिला अमृतसर विच पिता सरदार दीदार सिंह अते माता श्रीमती जोगिंदर कौर दे घर होया। वो पंजाबी विषय विच MA ते MPhil हन। वो जलंधर स्थित लायलपुर खालसा कालेज विच पंजाबी के लैक्चरर रहे अते इत्थों ही सेवा मुक्त होए। संधू ने अजोके पेंडू जीवन नूं बदलदे समाजिक ते आर्थिक हालात विच भोगणे पै रहे दुखांत नूं बड़ी शिद्दत नाल चितरिया है। छोटी किसानी निमन अते मध वर्ग के किरतियां वल्लों आर्थिक मंदहाली भोगण दे दुखांत नूं संधू ने बड़ी डूंघाई नाल बयान किया है। संधू की ਸਾਹਿਤ रचना की सूची लंबी है। उसने 4 कहानी संग्रह लिखे, लोहे दे हत्थ, अंग संग, भज्जियां बाहीं अते चौथी कूट। ਸਾਹਿਤ अकादमी दिल्ली ने संधू नूं चौथी कूट संग्रह लई ਸਾਹਿਤ अकादमी पुरस्कार दिता। इस तो इलावा संधू ने सफ़रनामे, एक जीवनी अते 3 आलोचना दीआं पुस्तकां भी लिखियां। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर इस कहानी नूं असी पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बहुत लंबी है, जो कि सानू अपनी किताब विचों ही पढ़नी पवेगी। मैं तुहानू इसका सार दस रही हाँ, जिस दे सहारे तुहानू कहानी का पूरा पता लग जाएगा तो फिर इसके प्रश्न उत्तर कर लवांगे। तुसी इस PDF के सहारे भी इस कहानी नूं पढ़ सकते हो। तो हुण असी इस कहानी का सार शुरू करन जा रहे हाँ। करतार सिंह संधू की मौत तो बाद उसका पुत्र अमरीक याद करता है कि कुछ दिन पहला ही उसका भरा उसनूं लैण गया सी, क्योंकि उन्हां दा प्यो बीमार सी। दूजे ही दिन उसके प्यो की मौत हो गई। करतार सिंह की मौत तो बाद सारी जिम्मेवारी अमरीक ते आ गई। वो लोग जिन्हां तो करतार सिंह ने कर्जा लिया होया सी सारे अमरीक कोल आउण लगे। अमरीक दियां 2 भैणां विआहियां होईयां सन ते एक छोटा भरा महिंदर सी जो कि आराम पसंद सी, ते एक छोटी भैण सी जो 7वीं जमात विच पढ़दी सी। अमरीक नूं याद आ रहा सी कि जदों वो छोटा हुंदा सी तां अपने प्यो नूं बहुत प्यार करदा सी। उसदा प्यो बड़ा ऐशी सी, वो बड़ी शराब पींदा सी। वो अपने प्यो जो कि सिंगापुर विच सी दे पैसिਆਂ ते ऐश करदा सी। भाव जो करतार सिंह सी उसका पिता सिंगापुर विच सी ते ओह उसदे दिते पैसिਆਂ ते ही ऐश करदा सी। परंतु पिता की मौत तो बाद उसने उसदे प्यो नूं थोड़ी औख होई, पर काम उसने फिर भी कोई नहीं किया। नशे करन दी आदत उसदी होर जोर फड़दी गई। अमरीक नूं याद आया कि उसदी भूआ दियां 2 कुड़ियां दा विआह सी ते उसदे प्यो का शौक सी कि वह बन ठन के जावे, पर पैसिਆਂ की घाट कारण उसने की कीता, अपने 2 किले जमीन गहने धर दिती ते विआह विच ठाठ बाट नाल गया। अमरीक ने छोटे भरा महिंदर नूं तकड़ा होकर काम करन लई कहा तां पता लगा कि उसदे प्यो ने पौना किला जमीन अमरीक की भैण की सस दे इकट्ठ ते गहने पा दिती सी। अमरीक नूं बहुत गुस्सा आया कि उसकी माँ ने उस कोलों कर्जियां अते प्यो के नशियां की गल लुकोई। सारे घर के बंदे उसनूं हौली हौली करके कर्जा दस रहे सन, तां अमरीक ने गुस्से विच कहा कि सारे इक्को वार ही क्यों नहीं दस दिंदे।
ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 1650 ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਉਸਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਪਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਅਤੇ ਧੋਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ? ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਿਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਅਮਰੀਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੌਣੇ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਜਾਣ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਲਏ? ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਗ ਸੰਗ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?
1945 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਨੂੰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਖਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ? 1650 ਰੁਪਏ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ? 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਖਾਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 45 ਸਾਲ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਰਜਦਾ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਰੇ? ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਕੌਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਰੇ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ? 500 ਰੁਪਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਚੈਂਚਕ ਕੋਲ ਕੀ ਵੇਚਿਆ? ਪਤੀਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਿੰਦਰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਸੋ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਾ ਲਿਆ? ਨਾਗ ਵਾਂਗ। ਅਮਰੀਕ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਗੁਲਸ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਮਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਨਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਗਾਬੋ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਟੂਮਾ। ਟੂਮਾ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਗਹਿਣੇ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਚੌਥੀ ਕੂਟ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਅੰਗ ਸੰਗ, ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹੀਂ, ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।